ಜೈ ಗುರುದತ್ತ. ಶ್ರೀ ಗುರುದತ್ತ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ. ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ನರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತಿ ಶ್ರೀ ಗುರುದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದ್ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಅಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂಗಮಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ. ಗುರುಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಭೂಜುತ ಶ್ರೀಹರಿಚಿಹ್ನಿತಾಭ್ಯಾಂ ಅಗಸ್ತ್ಯರೇಖಾದಿಭಿರಂಚಿತಾಭ್ಯಾಂ ನಿಗೂಢಬೀಜಾಕ್ಷರಮುದ್ರಿತಾಭ್ಯಾಂ ನಮೋ ನಮಃ ಸದ್ಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಂ. ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಜ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ. ಅಖಂಡಮಂಡಲಾಕಾರಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಯೇನ ಚರಾಚರಂ ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ. ದೇಹೇ ಜೀವತ್ವಮಾಪನ್ನಂ ಚೈತನ್ಯಂ ನಿಷ್ಕಳಂ ಪರಂ ತ್ವಂ ಪದಂ ದರ್ಶಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ. ಅಖಂಡಂ ಪರಮಾರ್ಥಂ ಸದೈಕ್ಯಂಚ ತ್ವಂತದೋಶುಭಂ ಅಸಿನಾದರ್ಶಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ. ಯತಃ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಪ್ರತಿಭಾಂತಿ ಸ್ಥಿತಾನಿ ಚ ಯತ್ರೈವೋಪಶಮಂ ಯಾಂತಿ ತಸ್ಮೈ ಸತ್ಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಜ್ಞಾತಾ ಜ್ಞಾನಂ ತಥಾ ಜ್ಞೇಯಂ ದ್ರಷ್ಟಾ ದರ್ಶನದೃಶ್ಯಭೂಃ ಕರ್ತಾ ಹೇತುಃ ಕ್ರಿಯಾ ಯಸ್ಮಾತ್ ತಸ್ಮೈ ಜ್ಞಪ್ತ್ಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಸ್ಫುರಂತಿ ಸೀಕರಾ ಯಸ್ಮಾದಾನಂದಸ್ಯಾಂಬರೇ ವನೌ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಜೀವನಂ ತಸ್ಮೈ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಪರಮಸುಖದಂ ಕೇವಲಂ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿಂ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತಂ ಗಗನಸದೃಶಂ ತತ್ವಮಸ್ಯಾದಿಲಕ್ಷ್ಯಂ ಏಕಂ ನಿತ್ಯಂ ವಿಮಲಮಚಲಂ ಸರ್ವಧಿ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತಂ ಭಾವಾತೀತಂ ತ್ರಿಗುಣರಹಿತಂ ಸದ್ಗುರುಂ ತಂ ನಮಾಮಿ. ಶ್ರೀವಸಿಷ್ಠಂ ನಮಾಮಿ. ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇಧಸೆ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯಾಃ ಪತಯೇ ನಮಃ. ಆಪದಾಮಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದಾಂ ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಭುಜೋ ಭುಜೋ ನಮಾಮ್ಯಹಂ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಜೈ ಗುರುದತ್ತ. ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವರು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಿನ್ನೆ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಒಂದು 40 ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ತಾವು ಖುದ್ದಾಗಿ 1 ಗಂಟೆ ಈಜುತ್ತಾರೆ 83 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಏನನ್ನಾದರೂ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಮಾತು ಆಡಬೇಡಿ, ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳಬೇಕು, ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜೀವನ ಹಸನವಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಒಂದು ಸಾಧನ, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ನಾವು
ಜೀವಟೋಪಾಖ್ಯಾನ, ಯತೀಶ್ವರೋಪಾಖ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಶತರುದ್ರಿಯೋಪಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಯತೀಶ್ವರರು ಹಾಗೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕನಸು, ಆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕನಸು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ 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 ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಆ ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ 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 ಬ್ರಹ್ಮನ ವಾಹನವಾದಂಥ ಹಂಸವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ರುದ್ರನನ್ನು ನೋಡಿ ರುದ್ರೋಹಂ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ತಾವೂ ರುದ್ರರೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ರುದ್ರನಾಗಿರೋಂಥ ಆ ಯತೀಶ್ವರನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಯತೀಶ್ವರನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದಾಗ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದರೆ ಆ ರುದ್ರನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಇವರೆದುರಿಗಿದೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಇದೇನಿದು ಅವರದೇ ರೂಪ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಅವರ ರೂಪ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ರೂಪ, ಈ ಎರಡು ರೂಪ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ರೂಪಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು, ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಆಲೋಚನೆ. ಎಲ್ಲ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ, ಆ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಅಭೇದವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಆಯ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಆಗ ಆ ರುದ್ರನು ಆ ಯತೀಶ್ವರನು ಕೂಡ ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ ಜೀವಟನನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತಾನು ವಿಪ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆ ವಿಪ್ರ ಶರೀರವನ್ನು ನೋಡಿ ತಾನು ಸಾಮಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ತಾನು ಮಹಾರಾಜನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಜನ್ಮಗಳೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈಗ 100 ಮಂದಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಶತರುದ್ರಿಯರು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಹೊರಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನೇಕ ರೂಪ, ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂಪ. ಆ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವೂ ತಾನೇ ಅನ್ನೋವಂಥ ಆ ಅನುಭವವನ್ನು ಆ ಯತೀಶ್ವರರು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋವಂಥ ಆ ಘಟ್ಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳೋರಿದ್ದಾರೆ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನಾದರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೂಪವನ್ನಾದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ, ಅದು ನಾವೇ ತಾನೆ, ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಾವೇ. ನಮ್ಮ ರೂಪ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳೂ ನಾವೇ. ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳೂ ತಾನೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಯತೀಶ್ವರರು ಆ ರುದ್ರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಇರೋವಂಥ ಆ ರೂಪಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯೇ ಎಲ್ಲ ರುದ್ರ ಸ್ವರೂಪ. ಈಗ ಆ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳಿಗೂ ರುದ್ರರೂಪ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾರೂಪ್ಯ ಮುಕ್ತಿ. ಅದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಆಗ ಆ ಯತೀಶ್ವರನು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಘಟ್ಟವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಜೈ ಗುರುದತ್ತ. నిన్న పూజ్య స్వామిజీ వారి ఆశీస్సులతో మనం నంజనగూడు నంజుండేశ్వర స్వామి, శ్రీకంఠేశ్వర స్వామిని దర్శనం చేసుకుని వచ్చాం. అప్పుడు ఆ సందర్భంలో ప్రదక్షిణ అనేది ఎంత ముఖ్యము అనే దాన్ని చెప్పుకున్నాం. ప్రతిరోజు ప్రొద్దున్నే లేచి సూర్యోదయాత్ పూర్వం, సూర్యుడు ఇంకా రాకముందే మనం మేల్కొని కాలకృత్యాలు తీర్చుకుని కొద్దిగా వ్యాయామం చేయటం, యోగాసనాలు చేయటం, నడవటం, ఒక 40 నిమిషాలు నడవటం చాలా ముఖ్యం. ఇంటి నుంచి దేవాలయానికి నడుస్తూ వెళ్ళండి. ప్రొద్దునే ఎవరూ ఉండరు, ఏ ట్రాఫిక్ ఉండదు, బాగుంటుంది, ప్రశాంతంగా ఉంటుంది, మంచి స్వచ్ఛమైన గాలి. దేవాలయానికి నడుస్తూ వెళ్ళండి, అక్కడ దర్శనం చేసుకోండి, ఆ దేవాలయంలో దర్శనం చేసుకోండి. ఒకవేళ దేవాలయం గుడి ఇంకా తెరిచి ఉండకపోతే కూడా బయట నుంచే ప్రదక్షిణ చేసుకోండి, ఏం తప్పులేదు. బయట నుంచే ప్రదక్షిణ చేసుకోండి. అక్కడ ఆ శిఖరాన్ని చూసి దండం పెట్టుకోండి, ఆ ద్వారం చూసి దండం పెట్టుకోండి. అర్చకులు కూడా ద్వారానికి పూజ చేసే కదా లోపలికి వెళ్తారు. ఆ ప్రాంగణం అంతా భగవంతుడే. అలా ప్రదక్షిణ వ్యాయామం అనేది చాలా ముఖ్యం. ప్రతిరోజు ప్రదక్షిణ చేయటం, దేవాలయానికి వెళ్ళి దాంతో ధర్మాచరణ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం, ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకున్న వాళ్ళం అవుతాం. పిల్లలకు కూడా అది నేర్పండి. ప్రొద్దునే లేచి కాలకృత్యాలు తీర్చుకుని వెళ్ళి దేవాలయానికి నడుస్తూ వెళ్ళి ప్రదక్షిణ చేయటం అనేది చాలా ముఖ్యం. మీ ఆశ్రమాల్లో, మీ ఇళ్ల దగ్గరలో ఉండేటువంటి ఆలయాల్లో తప్పకుండా ఈ ప్రదక్షిణ చేయండి. అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండండి. స్వామిజీ వారు ఎప్పుడూ చెప్తారు, ప్రతిరోజు వ్యాయామం చేయాలి, ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అని. చెప్పడమే కాదు, గంట సేపు ప్రతిరోజు ఈత కొడతారు స్వామీజీ. సామాన్యమైన విషయం కాదు. అక్కడే
ఆ నీళ్ళల్లోనే యోగాసనాలన్నీ కూడా చేస్తారు. మరి మనం చూసి నేర్చుకోవాలి కదా. మన గురువులు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం దాన్ని చూసి నేర్చుకోవాలి. అందువల్ల ప్రతిరోజు తప్పనిసరిగా ఈ ప్రదక్షిణ అనేది చేయండి. వాకింగ్ చేయండి, మంచిది. అలాగే ఏదో ఒక వ్యాయామం చేయండి, ఆరోగ్యంగా ఉండండి అనే మాట చెప్తూ మనం యోగ వాసిష్టంలో యతీశ్వరోపాఖ్యానంలో ఉన్నాం. చాలా విచిత్రమైనటువంటి కథ. ఇక్కడ ఆ యతీశ్వరుడు అలాగే ధ్యానమైన తర్వాత కూర్చుని తనలో తానే జీవటుడు అనేటువంటి జీవుడయ్యాడు. ఆయన విప్రుడయ్యాడు, ఆయన సామంతుడయ్యాడు, ఆయన మహారాజు అయ్యాడు, ఆయనకి సంబంధించిన గజమయ్యాడు. ఇలా రకరకాల జన్మలు ఆయనలో తీసుకోవటాన్ని మనం చెప్పుకున్నాం. అలా చివరికి ఆయన బ్రహ్మగారి వాహనం హంస అయ్యారు. ఆ హంస రుద్రలోకానికి వెళ్ళి అక్కడ ఆ కైలాసంలో శివుణ్ణి చూసి రుద్రోహం అనే భావన చేసి ఉండటం వల్ల, ఆ సంస్కారం వల్ల తాను రుద్రుడైపోయాడు. సారూప్యముక్తి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆ రుద్రుడు ఇక్కడ ఈ యతీశ్వరుడు దగ్గరికి రావటం, అది ఓహో నేను రుద్రుణ్ణి అనే భావన ఎప్పుడైతే వచ్చిందో తనకే ఆ రుద్రుడు ప్రకటమయ్యాడు. అందువల్ల ఆ దేవతా విచారంలో మనం ఆ రకమైన భావన చేయాలి. కానీ ఇది సగుణ దేవతా ఉపాసన. సగుణ దేవతా ఉపాసనతో ఆగిపోవటానికి వీల్లేదు. అది నిర్గుణ దేవతా ఉపాసన కావాలి, అంటే నిర్గుణ బ్రహ్మోపాసన కావాలి. ఎందుకు అంటే సగుణ దేవతా ఉపాసనలో కూడా కొన్ని దుఃఖాలు ఉంటాయి, కొన్ని కష్టాలు ఉంటాయి అని ఆ మాటను మనం చెప్పుకున్నాం. తత్తదర్థ క్రియాకారి దుఃఖాయ చ సుఖాయ చ ఉదేతి భావనం తస్మాత్ భావనా భావనం జయ. ఆయా దేవతా రూపాలను ప్రసాదించి ఆయా భోగాది అర్థాల్ని, ప్రయోజనాల్ని అందించేటువంటి అనాత్మ చింతనం అంటే సగుణ దేవతా ఉపాసన సుఖంతో పాటుగా దుఃఖాన్ని కూడా ఇస్తుంది. ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇది అయిపోయాక మళ్ళీ ఇంకో జన్మ అనేటువంటి ఆ సమస్య వస్తుంది. కాబట్టి మళ్ళీ ఎలాగైతే మనకి ఈ స్వర్గంలో ఉండేటువంటి ఈ దుఃఖాలు ఉండవో, కానీ అక్కడ ఉండే దుఃఖాలు అక్కడ ఉంటాయి. ఇది సగుణ దేవత ఉపాసనలో. అందువల్ల అది కూడా పూర్తిగా మనకి మోక్షమే అని చెప్పేందుకు వీల్లేదు. సుఖాయచ దుఃఖాయచ, అందులో సుఖంతో పాటుగా దుఃఖం కూడా ఉంటుంది. కనుక ఎటువంటి అనాత్మ చింతనలు చేయకుండా, అనాత్మ చింతన అంటే ఏమిటి? ఆ దేవతని విడిగా చూసి ఈ దేవత వేరే నేను వేరే అని అనుకోవటం, ఇది అనాత్మ చింతన కదా. అటువంటి అనాత్మ చింతనలు పనికిరావు. అలా కాకుండా నేనై ఉన్నాను, నేనే అయి ఉన్నాను అని అనుకోవటం, అది ఆత్మచింతన. ఆత్మ తప్ప వేరేది లేదు అని ఆ పరమాత్మ ధ్యానము, ఆ పరబ్రహ్మ జ్ఞానం అనేది చాలా ముఖ్యం. అందువల్ల ఈ అనాత్మ చింతనలు చేయకుండా ఉండటమే నిజమైన జయము. భావన భావనం జయ. భావన అభావనం, ఇదేదో వేరేది అనేటువంటి భావన, అది చేస్తే అయిపోయింది, పడిపోయాం. అందువల్ల అటువంటి భావన యొక్క అభావనం అంటే దాన్ని రాకుండా చేసుకోవటం, అదే నిజమైన జయము. ఎందుకంటే అలా చేస్తేనే బ్రహ్మజ్ఞానం అనేటువంటిది లభించి పూర్ణానందం అనేటువంటి మోక్షము కలుగుతుంది. అది భావన అభావనం జయ. భావన యొక్క అభావమే జయము. జయం అంటే మోక్షము. అంటే ఇక ఈ జన్మ పరంపర అనేది లేకుండా పరమాత్మలో కలిసిపోవటం, ఐక్యము, లయమైపోవటం అనేటువంటి ఆ మోక్షము కలుగుతుంది అని చెప్పి, మరి ఎవరైనా కూడా అనర్థాలకు భయపడి వాటి నుంచి తప్పించుకోవడానికే కదా లోకంలో సాధనలు చేస్తారు. అది కాకుండా వేరే సాధన ఎవరు చేయరు కదా. మరి అటువంటప్పుడు అనర్థాన్ని తెచ్చిపెట్టేటువంటి ఈ అనాత్మ భావన చేయటం ఎంతవరకు మంచిది? అలా చేయటం మంచిది కాదు అని అంటూ వశిష్ఠులు వారు చెప్తున్నారు. దుఃఖం వస్తుంది అని తెలిసి కూడా దాన్ని చేయటం అదేమి తెలివి పని. అందుకనే దాన్ని వశిష్ఠులు వారు ఉపదేశం చేస్తున్నారు. అలా చేయకూడదు, ఆత్మచింతనే చేసుకోవాలి అనే దాన్ని చెప్తూ, భావనైవ స్వమాత్మానం దేహోయమితి పశ్యతి అసత్తామాత్ర విస్తారం గుల్మకత్వమివాంకుర. ఏం చేస్తోంది అనాత్మ భావన అంటే ఇదే, తన యొక్క ఆత్మని దేహంగా భావిస్తోంది. దేహమని అనుకోవటమే అనాత్మ భావన. నేను దేహమై ఉన్నాను అనేటువంటి ఆ ఆలోచన, ఆ భావన వచ్చేలాగా చేస్తోంది అనాత్మ భావన. అందువల్ల పరమాత్మ భావన, పరమాత్మ చింతనయే చేసుకోవాలి అని చెప్పినట్టయింది. ఈ దేహమే
ఆత్మ అని మనకు చూపిస్తోంది. ఇది ఈ అనాత్మ చింతన, అనాత్మ భావన అనేటువంటిది. ఇది అంకురం, ఒక మొలక తనలో అప్పటికీ లేని, తర్వాత రాబోతోంది, తనలో లేనటువంటి ఆ పుష్పగుచ్ఛాల్ని కల్పన ద్వారా తానే తాను చూసుకుంటూ మనకి చూపిస్తోంది కదా. అదే ప్రకారంగా యథా గుల్మకత్వమివాంకుర, అంకుర ఒక అంకురము, ఒక మొలక తనలో తానే ఆ పుష్పగుచ్ఛాన్ని చూసుకుంటూ మనకు చూపిస్తోంది. కాబట్టి అది పెరుగుతోంది, లేకపోతే అలా రావడానికి వీల్లేదు కదా. ఒక మల్లె మొగ్గ, అది అట్లా 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 క్రమక్రమంగా మల్లెపువ్వు అవుతోంది, అది తనలో తాను భావన చేస్తోంది. అలాగే ఒక చిన్న మొలక, మల్లె పువ్వులు ఇచ్చేటువంటి ఆ చిన్న మొలక, అది తనలో తాను ఆ మల్లె పువ్వుని భావన చేస్తోంది. పెరిగిన తరువాత ఆ మల్లెపూలు మనకి గుత్తులు గుత్తులుగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి కదా. అలా తనలో తాను భావన చేసి మనకు చూపించినట్టుగా ఈ అసత్వం యొక్క విస్తారం, విజృంభణ ఉందే, ఇది ఈ దేహాన్ని ఆత్మలో కల్పించి అనాత్మ భావన చేస్తూ తనలో తానే చూసుకుంటూ మనకు చూపిస్తోంది. అది ఈ అనాత్మ భావన చేసే పని ఏమిటి అనంటే, తనలో తాను కల్పన చేసుకుని మనకి ఈ లేనిపోని ప్రపంచాన్నంతా కూడా చూపిస్తుంది. అందువల్ల ఆ అనాత్మ భావన అనేది పనికిరాదు, ఆత్మభావనే చెయ్యాలి అని చెప్తూ, ఈ అనాత్మ భావన అనేది ఉందే, ఇది కేవలం తత్వదర్శనం మాత్రమే పూర్తిగా తొలగిపోతుంది, అది తప్ప వేరే దారి లేదు అని చెప్తూ వశిష్ఠుల వారు భావన ప్రేక్ష్యమాణైష నకించిదిహ శిష్యతే నచ విద్యత ఏవేతి తద్భ్రమేణాలమస్తునః. అది ఈ భ్రమ ఎందుకు మనకి, ఈ భ్రమలన్నీ ఎందుకు, వీటన్నిటిని విడిచిపెట్టి ఏవో అక్కర్లేని ఆలోచనలు వస్తున్నప్పుడు ఎందుకు ఇవన్నీ ఆలోచనలు, చిచి ఆలోచన చేయకూడదు అని మనం అనుకుంటామే, అలా ఈ విషయంలో కూడా మనం అనుకోవాలి. అనాత్మ భావన అనేది పనికిరాదు అని చెప్తూ ఆత్మతత్వాన్ని దర్శించటంతో అనాత్మ భావన అనేది కొద్దిగా కూడా మిగలకుండా వెళ్ళిపోతుంది. ఆత్మచింతన చేయాలి అంతే. నువ్వు పాజిటివ్గా ఆలోచన చేస్తూ ఉంటే నెగిటివ్ వెళ్ళిపోతుంది అంతే. నెగిటివ్ రాకుండా ఉండాలి అని దాని మీదే ఆలోచన చేస్తూ ఉంటే ఎక్కువగా నువ్వు నెగిటివ్ గురించి ఆలోచిస్తున్నావు కదా. ఇప్పుడు రామాయణంలో రాముల వారి గురించి ఆలోచించాలి తప్ప రావణాసురుడి గురించి ఎందుకు నీకు? రావణాసురుడిలాగా ఉండకూడదు, రాముడిలాగా ఉండాలి అంతే కదా. రాముడిని గురించే అనుకుంటూ ఉంటే అందుకనే నామస్మరణ కదా. ఇప్పుడు రావణాసుర అంటూ ఉంటే, వాడి పేరు చెప్తూ ఉంటే, రావణాసురుడిని రాముడు చంపాడు కాబట్టి రామస్మరణ చేసినట్టు అవుతుంది అనడానికి వీల్లేదు, ఎక్కువగా రావణాసురుడే గుర్తొస్తాడు కదా. అందువల్ల రావణాసురుడిని సంహారం చేయటం అనేది రామావతారంలో ఒక చిన్న విషయం, అదేమి పెద్ద విషయమేం కాదు. అది ధర్మస్థాపన కోసం అవతరించాడు ఆయన, ధర్మావతారం. ఇవన్నీ చిన్న చిన్నవి. ఆ ధర్మానికి అడ్డుగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ రావణాసురుడిని తొలగించాడంతే. అలా అందుకనే మనము ఆ రామస్మరణతో నిరంతరంగా రాముణ్ణే గుర్తు చేసుకున్నట్టుగా ఈ అనాత్మ భావన అనేది రానివ్వకుండా ఆత్మచింతన అనేది చేస్తూ ఉంటే ఈ అనాత్మ చింతన అనేది ఎగిరిపోతుంది అంతే. అందువల్ల నామస్మరణ అనేది ముఖ్యం. ఇక్కడ మనం చేసేటువంటి లౌకిక సాధనల్లో లేకపోతే సగుణ దేవత ఉపాసనలో చాలా ముఖ్యం. అలా ఇక్కడ నిర్గుణ దేవత నిర్గుణ బ్రహ్మోపాసనలో ఆత్మచింతన అనేది ముఖ్యం. అప్పుడు కానీ ఈ అనాత్మ భావన అనాత్మచింతన అనేది ఎగిరిపోదు. దాంతో ఇది పూర్తిగా ఆత్మచింతనతో పూర్తిగా అనాత్మ భావన అనేది ఎగిరిపోతుంది. వాస్తవానికి అనాత్మ భావన అనేది లేనేలేదు. ఎందుకు? అనాత్మ అనేది లేదు, ఆత్మ కానిదేముంది ప్రపంచంలో. అందువల్ల ఆత్మ కానిదే లేనప్పుడు దాన్ని భావన చేయటం అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అది తరువాత పై విషయం, అది పై పాఠం, పై లెవెల్ అది. కాబట్టి దాని గురించి ఇప్పుడు వద్దు మనకి. రావణాసురుడు కూడా రాముడే అని అంటే ఇంకా మరి ఏం చెప్తాం? అది అలా చూస్తే అంతా రాముడే కదా, అంతా రామమయం, జగమంతా రామమయం, రాముడు కాంది ఏమీ లేదు. అలా అని చెప్పి రావణాసురుణ్ణి రాముడు అనటానికి వీల్లేదు కదా లౌకికంగా. అందువల్ల ఇది పై స్థాయి మాట. ఇది అసలు అనాత్మ భావన అనేది లోకంలో లేనే లేదు అని ఇంకా మనల్ని పైకి తీసుకెళ్ళటానికి చెప్తూ ఉండేటువంటి మాట. కేవలం భ్రాంతి రూపంగా మాత్రమే అది మనకి కనిపిస్తోంది. కాబట్టి
తత్వదర్శనంతో ఆ భ్రమాత్మకమైనటువంటి భావన తొలగిపోతుంది. చాలా చిన్నవాడు రావణాసురుడు కాబట్టి రావణాసురుడిని ఇట్లా అని ఊదేసినట్టుగా ఊదేశాడు. అంతమంది వల్ల కాలేదు, కానీ రాముడి వల్ల రావణాసుర వధ అయిపోయింది. రావణాసురుణ్ణి సంహారం చేసేశాడు. ఎలా? అది రాముడికి ఏం పెద్ద పని కాదు. ఇది భ్రమాత్మకంగా వచ్చింది కాబట్టి అనాత్మ భావన అనేది తత్వదర్శనంతో ఎగిరిపోతుంది. అది సత్యమైతే వెళ్ళేది కాదు. ఆలోచించారా? అజ్ఞానము సత్యమైతే జ్ఞానంతో ఎట్లా పోతుంది? అది పోయేది కాదు. అది అసత్యమైనది కాబట్టే సత్యమైన జ్ఞానంతో అది పోతుంది. అలా అనాత్మ భావన అనేది అసత్యమైనది కాబట్టి సత్యమైన తత్వజ్ఞానంతో అది ఎగిరిపోతుంది. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? ఆ తత్వజ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవాలంతే. దాన్ని మనం పెంపొందించుకుంటూ ఉంటే, దాన్ని మనం సంగ్రహించుకుంటూ ఉంటే, దాన్ని గనక మనం పెంచుకుంటూ ఉంటే ఇది పోతూ ఉంటుంది. జ్ఞానం పెరిగే కొద్దీ ఇది ఫస్ట్ స్టాండర్డ్లో పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు, ఫిఫ్త్ స్టాండర్డ్లో ఎలా ఉన్నారు, 10th ఎలా ఉన్నారు కదా, వాళ్ళలో మార్పు వస్తుంది కదా. ప్రతిరోజు వెళ్ళి స్కూల్లో కూర్చుని ఆ పాఠాలు విని చదువుకుంటూ ఉంటే జ్ఞానం కలగ్గా ఈ అజ్ఞానం అనేది తొలగిపోతూ ఉంటుంది అంతే. అందువల్ల మనం చేయాల్సిందల్లా దాన్ని ఆ సకారాత్మకంగా ఉండటాన్ని పెంచుకోవాలి. అది పాజిటివ్ మనం పెంచుకుంటే నెగిటివ్ అనేది తాను పోతుంది. లేదా ఉన్నది ఒక్క పరమాత్మ చైతన్యమే కాబట్టి అసలు భ్రమ అనేది లేదు. ఇది కూడా మనం ఆలోచన చేయొచ్చు. ఇది ఆయన అనుకుంటున్నాడు యతీశ్వరుడు. అసలు భ్రమ అనేది లేదు. అటువంటి భ్రమతో మనకేంటి ప్రయోజనం? దానివల్ల కలిగేదేమిటి? దానివల్ల ఒరిగేదేమిటి? ప్రయోజనమేముంది? అందువల్ల దాన్ని మనం పట్టించుకోకూడదు అని కూడా అనుకోవచ్చు. అలా కూడా మనం దాన్ని గెలవవచ్చు. లేదా ముందు చెప్పుకున్నట్టుగా అని చాలా చెప్పుకున్నాం కదా, అక్కడ సుఖంతో పాటుగా దుఃఖము వస్తుంది కాబట్టి అది నాకు వద్దు అని ఈ ప్రకారంగా రకరకాలుగా మనకి ఎవరికి ఏది బాగా అనిపిస్తుందో, ఎవరికి ఏది సులభంగా సాధించడానికి వీలవుతుందో ఆ మార్గాన్ని మనం పట్టుకోవచ్చు. మొత్తానికి ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకుని ఏ దారి మనకి సులభంగా ఉంటే ఆ దారిలో నడవాలి. అందుకోసం అని చెప్తున్నారు వశిష్ఠుల వారు. భ్రమస్య జాగతస్యాస్య జాతస్యాకాశవర్ణవత్ అసంవేదన మాత్రైకం మార్జనాయాలమస్తునః. ఏ రంగు లేనటువంటి ఆ ఆకాశంలో నీలవర్ణ భ్రమ అనేది కలిగినట్టుగా, రంగే లేదు కానీ నీలంగా అనిపిస్తోంది. సునీత విలియమ్స్ వస్తున్నారు, ఆవిడని అడగండి. అంటే మనం అడగటం కాదు, ఆవిడ చెప్తారు తర్వాత. ఎట్లా ఉందండి ఆకాశం? అక్కడికి వెళ్ళంగానే నీలంగా ఉందని. నీలంగా లేదు అక్కడ. మనకి ఇక్కడి నుంచి నీలంగా కనిపిస్తోంది. నీలంగా ఉంటే మరి అక్కడ కూడా నీలంగానే ఉండాలిగా. నీలం బట్టలు వేసుకున్నాను, ఇక్కడైనా అంతే, అక్కడైనా అంతే, ఇంకో చోటైనా అంతే. అలా లేదది. దాన్ని బట్టే మనకు అర్థమవుతుంది ఇది భ్రమ ఇది అని. అలా ఏ వర్ణము లేని ఆ ఆకాశం నీలంగా కనిపించినట్టుగా నిష్ప్రపంచమైనటువంటి ఆ శుద్ధ బ్రహ్మలో ఈ జగత్ అనేటువంటి భ్రమ మనకు కనిపిస్తోంది, ఏర్పడింది. ఆ భ్రమ తొలగిపోవాలి అంటే ఏం చేయాలి అంటే పెద్దగా ఏం చేయక్కర్లా. అయ్యో ఏం చేయక్కర్లేదా అంటే ఏదో చేయాలి. ఏమిటది? పెద్దగా అక్కర్లా. ఏం చేయాలి దాన్ని చెప్తున్నారు. ఆ జగత్తుని పట్టించుకోకుండా వదిలేస్తే తనంతట తానుగా వెళ్ళిపోతుంది అంతే. నువ్వు ఎక్కువగా ఆ ప్రపంచం జోలికి పోకుండా, దాని గురించి ఆలోచించకుండా, దాన్ని చూడకుండా, దాన్ని వినకుండా దూరంగా పెట్టేస్తే అది నీలో నుంచి వెళ్ళిపోతుంది అంతే. అందుకనే కాశీక్షేత్రవాసము ఇటువంటివన్నీ చేసేది. అక్కడే ఒకే చోట ఉన్నప్పుడు తక్కినవన్నీ కూడా మనకి విఘ్నాలు కలిగించవు, తక్కినవన్నీ వెళ్ళిపోతాయి. అక్కడ కూడా కాశీవాసంలో కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి. ఆ నియమాలని పాటిస్తూ కాశీవాసం చేయాలి, అప్పుడే ఫలం. కాశీలోకి వెళ్ళి ఫోన్ పట్టుకుని కూర్చుంటే అన్నీ బయటవన్నీ ఇక్కడికే తెలుస్తూ ఉంటాయి. టీవీ వద్దు, ఫోన్ వద్దు, ఇతరమైన మాటలు వద్దు. ఎక్కువగా ఎవరితోనూ వెళ్ళటము, ఏదో గంగా స్నానం చేయగలిగితే, అది కూడా చేయలేకపోతే అక్కడే ఉన్న చోటే స్నానం చేసుకోవటం, వీలైతే వెళ్ళి విశ్వేశ్వరుడి దర్శనం చేసుకోవటం. ఎక్కువ మంది భక్తులు ఉంటారు. మళ్ళీ అక్కడ కూడా ఆ లైన్లో కాశీవాస చేసేవాళ్ళు, కాశీలో 9 నెలలు 9 రోజులు ఉండాలి అని అనుకుంటారే, అటువంటి వాళ్ళు. అలా కాకుండా వెళ్ళాము, దర్శనం చేసుకున్నాం, వచ్చాం, కూర్చున్నాం, జపం చేసుకోవటం అంతే. ఇంకా వేరే ఏమీ లేకుండా దానిలోనే ఆ విశ్వేశ్వరుడి స్మరణలోనే ఉండిపోవటం. కాశీక్షేత్రం శరీరం అని అనుకోవటం. అలా పూర్తిగా
అన్నీ తగ్గించేసుకుని అలా కాశీవాసము అనేటువంటి దాన్ని చేసినట్టుగా ఇక్కడ కూడా ఈ జగత్తుని గురించి పట్టించుకోకపోతే అది అలాగే ఉంటుంది, మనకెందుకు. ఆ జగద్భ్రమ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. అందుకనే పూర్వం మనకి చెప్పారు, శ్రేయ అసంవేదనం పరం, శ్రేయో సంవేదనం పరం. అసంవేదనం అంటే దాన్ని పట్టించుకోకుండా, అజ్ఞానం. సంవేదనం అంటే జ్ఞానం, అసంవేదనం అంటే తెలియకుండా ఉండటం. శ్రేయ అసంవేదనం, అంతే. ఆ విషయంలో మనకి తెలియదు అన్నట్టుగా ఉండిపోతే మనకి చింత చీకు లేదు. అప్పుడు కానీ మనకి ఆ పరమాత్మ దర్శనము అనేది కాదు అనే ఆ మార్గాన్ని కూడా మనకు చూపించి, అసన్మయీ స్వరూపైష పరం సత్తైవ లాలని వర్తతే చేద్వినోదాయ కించిత్ సాన కరిష్యతి. అది ఇంకొక మార్గాన్ని కూడా చెప్తున్నారు. ఏమిటా మార్గం అంటే, లేదా ఈ విధమైనటువంటి ఆ భ్రమాత్మకమైన జ్ఞానం యొక్క అభావము లేకపోయినా పర్వాలేదు. అది లేదు, ఇది ఇప్పటివరకు చెప్పుకున్నట్టుగా మనం లేము, పర్వాలేదు. ఎందుకంటే తత్వజ్ఞానంతో తొలగిపోయినటువంటి ఆ వస్తువు తెలిసినా కూడా అది తాడే, పాము కాదు అని తెలిసిన తర్వాత ఆ పాము మనల్ని భయపెట్టలేనట్టుగా అది కనిపిస్తోంది. అందులో ఏదో తమాషాగా చమత్కారంగా మనకు కూడా ఒక పాము కనిపించాలి అనుకుని చూస్తే ఆ తాడులో పాము కనిపించింది అనుకోండి, అది మనల్ని ఏం చేయదు, భయపెట్టదు. ఎందుకంటే మనం అనుకుని అందులో చూసాం. అది జ్ఞాని అనుకుని పని చేసినప్పుడు దాంతో బంధం అనేది ఏర్పడదు కదా. తెలిసిపోయింది, తెలిసిన తర్వాత అది తాడే, పాము కాదు అని తెలిసింది. తెలిసిన తర్వాత దాన్ని మనం అనుకుని చూసినా కూడా అది మనల్ని భయపెట్టలేదు, అంతే కదా. మనం దాన్ని పామే అనుకుని చూసినా కూడా అది మనల్ని భయపెట్టదు. అదే జ్ఞానం కలగలేదు, అప్పుడైతే భయపెడుతుంది. ఆ ప్రకారంగా ఆ భ్రమాత్మకమైన జ్ఞానము అనర్థాన్ని కలిగించలేదు. అది ఎందుకంటే కావాలని చూస్తున్నాం మనం, ఆ పరమాత్మకే ఈ ఎన్ని రూపాలు చూస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఇదేంటి కాళీ రూపం, ఇదేమిటి రుద్రరూపం, ఇదేంటి వీరభద్రుడు, ఇదేమిటి మహావిష్ణువు, ఇదేమిటి బ్రహ్మగారు, ఇదేమిటి ఇంద్రుడు, ఇదేమిటి ఇంతమంది దేవతలు అనేది మనకు ఉన్నా కూడా అది మనల్ని ఎటువంటి అనాత్మ చింతనలోకి తోయలేదు, పడవేయలేదు. ఎందుకంటే ఆయనే ఇవన్నీ అని చూస్తున్నాం. ఆ ప్రకారంగా ఇది దేవతా విషయంలోనే కాదు, జగత్తులో ఉండే జీవుల విషయంలో కూడా ఇదే అన్వయిస్తుంది. అలా ఆ ప్రకారంగా పైగా అదొక ఆటకి సాధనంలాగా ఉండిపోతుంది. ఏదో ఒక లీల, ఏదో ఆట ఆడుతున్నారు, ఒక లీలగా ఏదో చేస్తున్నారు అన్నట్టుగా ఉండిపోతుంది అని అట్లా చెప్పేందుకోసమే ఇక్కడ అసన్మయి అనేటువంటి ఆ పదాన్ని వాడి చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ జగద్భ్రమ అనేది ఏదైతే ఉందో అది పరమాత్మ స్వరూపమైన చిత్సత్తయే ఆడుతూ ఉండేటువంటి ఒక ఆట. అది లీల అనే మాట మనం వింటామే, భగవల్లీల, ఇదంతా భగవంతుడి యొక్క ఆట. ఇది నారదుడికి ఆ చెరువులో స్నానం చేయమని ఉపదేశం చేశారు మహావిష్ణు. ఆయన మునిగి పైకి లేవంగానే ఆడవాడైపోయాడు నారదుడు. తర్వాత ఎప్పుడో కానీ తెలుసుకోలేకపోయాడు నేను నారదుడిని అని, ఆడమనిషిని కాదు నేను నారదుడిని అని. ఇది భగవంతుడు ఆడిన ఒక ఆట. అలా ఇదంతా చిత్సత్తయే ఆడుతూ ఉండేటువంటి ఆట. దీని స్వరూపమే అసత్యము. అందువల్ల ఆటలాడుతూ ఉన్న ఆ చిత్సత్త మనల్ని ఏమి చేస్తుంది, మనకు దానివల్ల ఎటువంటి హాని కలుగుతుంది, ఏ హాని కలగదు. అది మనం తెలుసుకున్నామనుకోండి, ఇది లీలా అని. నరసింహ రూపాన్ని ధరించి వచ్చాడు శ్రీ మహావిష్ణు. అంత ఉగ్రమైన, అంత ఘోరమైన రూపం నరసింహ రూపం అంటే. ఆయన ఆ యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు కానీ, ఆ హిరణ్యకశిపుని సంహారం చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఆ రూపాన్ని ఎవరైనా చూడగలరా? ఉగ్ర నరసింహస్వామి చూసి తట్టుకోగలరా? ఆ సంహారం అయిపోయిన తర్వాత ఒళ్ళంతా రక్తము, పేగులు వేసుకున్నాడు మాలల్లాగా, అంత భీకరంగా ఉన్నాడు. ప్రహ్లాదుడు మాత్రం హాయిగా, నెమ్మదిగా, ప్రశాంతంగా దర్శనం చేసుకుని స్తోత్రాలు చేస్తున్నాడు. ఎందుకు అంటే ఇదంతా కూడా ఆ పరమాత్మ శ్రీమన్నారాయణుడు, ఆ మహావిష్ణువు యొక్క లీల అని తెలుసుకున్నాడు. లేకపోతే ఇదేమిటి, సగం మనిషి సగం సింహము, ఇదెక్కడ రూపం? ఇది ఎక్కడైనా ఉందా లోకంలో? ఎవరైనా ఊహించగలరా? ఇది భగవల్లీల. ఆ లీల ఎలా ఏ రూపాన్ని కావాలంటే ధరించగలదు. అది భగవంతుడు ఆడుతున్న ఆట. అది హిరణ్యకశిపుడెవరు, నేనెవరు, ఆయనెవరు? అంతా ఆయనే కదా, పరమాత్మయే కదా. కానీ ఇదంతా ఆయన ఆడుతున్న ఆట. లోకంలో అందరికీ
ఏదో చెప్పదలుచుకున్నాడు ఆయన. ఆయన సర్వవ్యాపిత్వాన్ని చూపించదలుచుకున్నాడు అందరికీ ఈ కథగా. అందువల్ల ఇది ఆయన ఆడే ఆట అని ప్రహ్లాదుడు తెలుసుకున్నాడు. అలా తెలుసుకున్నప్పుడు ఆయనకు భయం లేదు. బ్రహ్మాది దేవతలు భయపడి పారిపోయారు. మహాలక్ష్మి అమ్మవారు కూడా భయపడ్డారు. రూపం మార్చుకుని వచ్చారు ఆవిడ కూడా, చెంచులక్ష్మి రూపంగా. కానీ ప్రహ్లాదుడు మాత్రం, ఆ బాల ప్రహ్లాదుడు అలాగే ఉన్నాడు. అలా మనకి ఇది ఆట అని తెలిసినప్పుడు ఇక దాంతో మనకి ఎటువంటి హాని కూడా లేదు. ఇదంతా భగవంతుడి ఆట. మానావమానాలు రెండూ ఒకే రకంగా కనిపిస్తాయి. ఎక్కడో సన్మానాలు అయ్యాయి, భగవంతుడి ఆట. ఎక్కడో అవమానమైంది, భగవంతుడి ఆట. అంతే. అలా అనుకోవటం అలవాటు చేసుకోవాలి. అప్పుడు దానివల్ల మనకు ఎటువంటి హాని లేదు. సన్మానంలో అహంకరించటం కానీ, అవమానంలో కుంగిపోవటం కానీ ఇటువంటివేవి కూడా మనకి ఉండవు అని చెప్పేందుకోసం అలా ఉపదేశం చేసి, తత్తాన్ సర్వాన్ స్వసంసారానుత్థాయాలోకయామ్యహం సమ్యగాలోకనాదే సమ్యగాలోకదానేన తేభ్య ఏకీకరోమ్యహం. అది ఇప్పటి వరకు ఆయన ఇవన్నీ మనస్సులో అనుకున్నాడు, మనం చెప్పుకున్నవన్నీ. ఎవరు? యతీశ్వరుడు. ఇక చివరికి ఆయన ఇట్లా అనుకుంటున్నాడు. అందువల్ల ఇలా ఏ రకంగా చూసినా కూడా అనాత్మ చింతన అనేది లేదు, ఆత్మ కానిది ఏదీ లేదు ఇక్కడ. కాబట్టి ఈ రకంగా నేను ఆలోచన చేసుకున్నాను. అందువల్ల ఇప్పటి వరకు నేను అనుభవించిన ఆయా వందలాది సంసారాల్ని, ఆయా వందలాది జన్మలు చూశాడుగా ఆయన. రకరకాల జన్మలు, జీవటుడు అని పేరు పెట్టుకున్న దగ్గర నుంచి ఎన్నెన్ని జన్మలు వచ్చాయి ఆయనకి. ఆ సంసారాల్ని, ఆ జన్మల్ని మళ్ళీ నేను ఒకసారి చూడాలి అని అనుకుంటున్నాను. వాటన్నిటినీ చూసుకోవాలి అని నాకు అనిపిస్తోంది, చాలా కుతూహలంగా ఉంది అని అంటూ, కనుక వాటిని చూసే ప్రయత్నం చేస్తాను. అలాగే వాటిని తత్వజ్ఞానంతో ఒకటి చేసేస్తాను. అది ఈ ఇన్ని రూపాలు నాకు కనిపించాయే, ఇన్ని జన్మలు, వాటన్నిటినీ చూసుకుంటూ వచ్చి వాటన్నిటికీ రుద్ర రూపాన్ని ఇచ్చేస్తా. ఎక్కడో తయారై వస్తుంది ఒక వస్తువు, ఇక్కడికి రాగానే వీడు తన ముద్ర వేసేస్తాడు దీని మీద. ఎక్కడో తయారైంది, అసెంబుల్డ్. అది అసెంబుల్డ్ ఒక వెహికల్ వస్తే దానికి ఆ కంపెనీ పేరు ఇచ్చేస్తే వాడు తయారు చేసింది ఏం లేదు అక్కడ. అన్నీ కలిపేసి వేయంగానే మనం చూడంగానే ఏమంటాం? ఆ పేరుతో పిలుస్తాం. దాని లోపల ఉండే వస్తువుని ఎవరు తయారు చేశారు, ఏ దేశంలో తయారైంది, దాని పేరేమిటి, ఇవేవి చూడం మనం. మొత్తం అంతా కలిపి దాన్నే. అలా ఈయన ఇప్పటి వరకు చూసిన ఈ జన్మలు రూపాలన్నిటికీ కూడా రుద్రత్వం అనే ముద్ర వేసేస్తా. అన్నిటికీ రుద్రుడు రుద్రుడు రుద్రుడు, అన్నిటినీ ఒకటి చేసి పడేస్తా. అన్నీ ఒకటే అయిపోవాలి. ఇప్పుడు ఆ రుద్రుడు ఎలాగైతే రుద్రస్వరూపాన్ని, సారూప్యాన్ని పొంది అలా ఉన్నానో, అలా అన్ని రూపాల్ని నేను రుద్రస్వరూపంగా చేసేస్తాను, ఒకటి చేసేస్తాను. అంటే ఒకటి అంటే పరమాత్మ చైతన్య స్వరూపంగా చేసేస్తాను అని. వేరే శరీరాలుగా ఉన్న వాటిలో ఉన్నది నేను ఒక్కడనే అని తెలుసుకుని వాటన్నిటినీ ఒకటి చేసేస్తా. వేరే 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 శరీరాల్లో ఉన్న వాడిని నేను ఒక్కడనే. ఇన్ని శరీరాలు చూసొచ్చా కదా. ఇది కలలో ఎన్ని శరీరాలు. కలలో సైన్యం వచ్చింది, సైన్యంలో లక్షల మంది, సైన్యంలో ఏనుగులు, గుర్రాలు, రథాలు, ఓహోహో ఎన్నెన్ని వచ్చాయి. ఎవరున్నారు అక్కడ? అంతా నువ్వే ఒక్కడే కలగంటూ, ఒకడే తనలో తాను చూసుకుంటూ, ఒకడు గెలుస్తున్నాడు, ఒకడు ఓడిపోతున్నాడు. కలలో ఎవరున్నారు అక్కడ? ఎవరు తెచ్చిపెట్టారు ఆ కథంతా? ఆ ప్రకారంగా ఇవన్నీ కలలో ఒకడే నేనైనట్టుగా ఆ రూపాలన్నీ కూడా ఒకడే పరమాత్మ అనేటువంటి ఆ జ్ఞానంతో, తత్వజ్ఞానంతో కలిపేసి ఒకటి చేసేస్తాను. ఆత్మ ఒక్కటే అనేటువంటి తత్వాన్ని తెలుసుకుంటాను. అది మనం ఒక పదార్థం చేస్తాం, హరిద్రాన్నైక రసిక అని. హరిద్రాన్నం అంటే సామాన్యంగా మనకి చిత్రాన్నము అని పేరు. చిత్రాన్నం చాలా తొందరగా అయ్యే పదార్థం. అది పిల్లలకు కూడా చేసి పెడుతూ ఉంటారు స్కూల్కి వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు. మామిడికాయ చిత్రాన్నము, నిమ్మకాయ చిత్రాన్నము, ఇలా అన్నిట్లోనూ ఆ పసుపు ఉంటుంది. చిత్రాన్నం అని పేరు దానికి. ఏమిటి? అన్నీ కలిసి ఒకటైపోయిన పదార్థం. ఇదేం విచిత్రం, ఇది పేరే చిత్రాన్నం. ఏదైనా అంతా అసలు అన్నీ కలిసిపోయి గందరగోళంగా ఉంటేదని ఇది పెద్ద చిత్రాన్నం రా బాబు అంటారు. అలా ఆ ప్రకారంగా మొత్తం అన్నిటినీ కలిపేసి ఒకే పదార్థం. అలా ఇదంతా చిత్ర విచిత్రంగా వేరే వేరేగా ఉన్నప్పటికీ కూడా కలిపేసి చూస్తే గనక ఒకటే పరమాత్మ. దాన్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మనస్సులో, అప్పుడు సులభంగా అర్థమవుతుంది. అలా కలగన్నప్పుడు, కలగని లేచిన తరువాత మనం
చూస్తూ ఉన్నామే, అన్నన్ని శరీరాలు, అన్నన్ని జన్మలు ఎవరది? అంతా మనమే, ఆ పరమాత్మ యొక్క స్వరూపం. అట్లా ఇది సంచింత్య రుద్రోసౌ తం సర్గం ప్రజగామః యత్ర భిక్షుర్విహారస్థ సుప్త శవ ఇవ స్థిత. ఇక్కడున్నాడే ఈయన యతీశ్వరుడు, ఈయన రుద్రరూపాన్ని పొందాడుగా, సారూప్యం. ఆ రుద్రుడు ఇదంతా కూడా అనుకుంటున్నాడు. అక్కడ కూర్చుని ఆలోచించాడే ఆయన, అది కైలాసంలో ఒక పక్క కూర్చుని ఇవన్నీ ఇంతవరకు వచ్చినవేమిటి, ఈ రుద్రుడిని నేనెవరు అని ఇవన్నీ అనుకున్నాడే. ఆ రుద్రుడు ఆయన అంటే పూర్ణంగా తత్వజ్ఞానం కలిగిన ఒక వ్యక్తి. అదే అందుకనే మంచి గొప్ప గొప్ప కళలన్నీ కూడా మనకి చాలా విశేషమైన అనుభవాన్ని ఇస్తాయి. కలలో 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 చూసుకుని రుద్రుడైపోయిన ఆ యతీశ్వరుడు, ఆ రుద్ర శరీరాన్ని పొందిన ఆ యతీశ్వరుడు ఇవన్నీ కూడా అనుకుని ఆయన ఇది సంచింత్య రుద్రోసౌ తం సర్గం, అక్కడి నుంచి నేరుగా యతీశ్వరుడు ఉన్న చోటికి వచ్చేసాడు ఆయన. అది అందుకనే స్వప్న దర్శనము మనకి, గురు దర్శనము, దేవతా దర్శనము, మంచి మంచి దృశ్యాలు ఇలా కనిపించినప్పుడు జీవితంలో మార్పు వస్తుంది. ఎందుకంటే అది నీలో ఉండేటువంటి సాధనా ఫలం, నువ్వు చేసిన సాధనకి ఫలరూపంగా వచ్చింది. అది నీలో ఉండే శుభ సంకల్పం, నీలో ఉండేటువంటి ఆ సత్సంకల్పం, అది ఆ నీలో ఉండేటువంటి మంచి సంస్కార బలంతో నువ్వు సాధన చేశావుగా, ఆ సంస్కార బలము ఇక్కడ ఇన్ని చూపించి ఒక గొప్ప చాలా మంచిదాన్ని ఒకదాన్ని చూపించింది. నీవేవో వచ్చాయి, చాలా గందరగోళంగా ఉంది, చాలా తలకాయ నొప్పిగా ఉంది, ఏదో ఒక మంచి రూపం, ఏదో ఒక దేవతా రూపం కనిపించింది నీకు, ఆహా, దాంతో మెలకు వచ్చింది, ఇవన్నీ దాంట్లో కలిసిపోయాయి. ఆ ప్రకారంగా ఈ విధంగా ఆలోచించి ఈ రుద్రుడు ఆ సృష్టిలోకి వెళ్ళాడు. ఏ సృష్టిలోకి అనంటే, ఎక్కడైతే ఆ యతీశ్వరుడు తన ఆశ్రమంలో ఒక శవంలాగా నిద్రపోయి ఉన్నాడో అక్కడికి వచ్చాడు. ఎవరు? ఈ రుద్రుడు. ఇక్కడ ఆయనే, ఆయనలో కనిపిస్తూ ఉండేటువంటి రుద్రుడు ఇక్కడ ఎక్కడైతే కూర్చుని యతీశ్వరుడు ఆలోచిస్తున్నాడో అక్కడికి వచ్చాడు. అంటే ప్రత్యక్షమయ్యాడు. అది మనలో ఉండేటువంటి పరమాత్మ భగవంతుడు మనకు కనిపించాడు. ఎక్కడున్నావయ్యా నువ్వు అంటే, నేను నీలోనే ఉన్నాను, నీ హృదయేషేర్జున తిష్టతి. ఆయన బయట చూసుకుంటున్నాం మనం. ఎలా? అదే ఆయన శక్తి, ఆయనకు అలా బయట కనిపించే శక్తి ఉంది. బయటకు వచ్చి మనకి దర్శనమిస్తున్నాడు. సాక్షాత్కారం అవుతుంది, ప్రత్యక్షమవుతున్నాడు. అది అలా ఆ రుద్రుడు ఇక్కడికి యతీశ్వరుడు దగ్గరికి వచ్చాడు. ఎవరు? ఆ యతీశ్వరుడు ఆయనే, రుద్రుడు ఆయనే. ఆయనే రుద్రుడయ్యాడు కదా. ఆ రుద్రుడు ఇక్కడికి వచ్చాడు. బోధయిత్వాధతం భిక్షుం చేతసా చేతనేన చ యోజయామాస సస్మార భిక్షురప్యాత్మనో భ్రమం. ఆ రుద్రుడు ఎవరు? ఆ రుద్రుడిగా మారిపోయిన యతీశ్వరుడు ఉన్నాడే, ఆ రుద్రుడు నిద్రపోతూ ఉన్న ఈ యతీశ్వరుడి దగ్గరికి వచ్చి, నిద్ర అంటే అది ఒక రకంగా కూర్చుని అలాగే కునుకుపాటు, అక్కడే కల వచ్చింది ఆయనకి. ఆ నిద్రపోతూ ఉండేటువంటి ఆ యతీశ్వరుడి దగ్గరికి వచ్చి ఆయన్ని మేల్కొల్పాడు. ఎవరు? ఆయన్నే మేల్కొల్పాడు. మనం కలగంటూ నిద్రపోతూ ఉన్నాం, ఎవరు లేపారు మనల్ని? మనల్ని మనమే లేపుకున్నాం. ఎవరు వేరే ఎవరు లేపలా. మనకేదో సమయం రాగానే 5 అవ్వగానే మెలకు వచ్చింది. ఎవరు లేపారు? మనల్ని మనమే జాగరూకం చేసుకున్నాం. అలాగే ఆయన్ని ఈయనొచ్చి మేల్కొల్పాడు. అది నేను రుద్రుడయ్యాను. ఆ రుద్రుడు అక్కడ అవన్నీ ఆలోచన చేశాడు. ఆ రుద్రుడు ఇక్కడ అనుకున్నాడు, ఆ కలలో కనిపించిన ఆ రుద్రుడు నేనొచ్చి ఈ కలగంటూ ఉన్న వ్యక్తిని మేల్కొల్పాలి అని అనుకున్నాడు. అది ఆయనకి ఆ ఆలోచన వచ్చింది. ఇదంతా ఎక్కడ లోపలే జరుగుతోంది. ఆయన అట్లా రాగానే ఈయన మేల్కొన్నాడు, ఆయన్ని ఈయన మేల్కొల్పాడు. ఆ తరువాత ఆ రుద్రుడు తన యొక్క ఆ చిత్తంలోని అంశభాగమైన చిత్తంతో, అది ఇప్పుడు ఆ రుద్రుడు చిత్తంగా ఉన్నాడుగా ఆలోచిస్తూ, ఆ చిత్తం వచ్చి దీంతో కలవాలి. ఈ చిత్తంలోని ఒక అంశభాగమైన ఆ చిత్తంతో తన స్వరూపమైనటువంటి ఆ చైతన్యం యొక్క ప్రతిబింబం అనేటువంటి అంశంతో రెండూ కలవాలి అక్కడ. అందుకనే చేతస చేతనేనచ, చేతస్సు మనస్సు, చేతనం అంటే ఆ జ్ఞానం, రెండూ కలవాలి. తన యొక్క స్వరూపమైనటువంటి ఆ చైతన్యం యొక్క ప్రతిబింబం అనేటువంటి ఆ అంశతోనూ ఆ యతీశ్వరుణ్ణి సంయోజన చేశాడు, కలిపాడు. అవి రెండు వచ్చి కలిశాయి ఇక్కడ. ఆ రుద్రుడి చేతస్సు చేతనము రెండు వచ్చి ఈ యతీశ్వరుడి చేతస్సు చేతనం వాటితో కలిశాయి. అప్పుడు ఆ యతీశ్వరుడికి ఈ జన్మలన్నీ కూడా నా యొక్క భ్రమలే అనేటువంటి జ్ఞానం తెలిసింది. అది
ఎప్పుడైతే రుద్రుడు వచ్చాడో అవన్నీ కలిసిపోయాయి కదా, ఆ కళలన్నీ వెళ్ళిపోయాయి కదా లేవంగానే. ఓహో ఇవన్నీ నా భ్రమలే అని. అట్లా ఎలా మనకు కళలో ఏం జరుగుతుందో దాన్నే చెప్పారంత. అలా ఆయనకి ఇవన్నీ తెలియంగానే ఓహో ఇవన్నీ ఈ జన్మలు నేను చూసుకున్నాను, ఇవన్నీ నా భ్రమలా అని తెలిసింది. తీర్మానం చేసుకున్నాడు, అవునవును ఇవన్నీ నా భ్రమలే. తాత్పర్యం ఏమిటి దీనికి అని అంటే, యతీశ్వరుడు కలగంటూ చాలా జన్మలు ఎత్తాడు, మనం చెప్పుకున్నాం కదా. ఆ క్రమంలోనే రుద్రుడిగా జన్మించినట్టుగా ఆయనకు ఒక కళ వచ్చింది. కలలో కళ, ఆ కళలో ఆయన రుద్రుడయ్యాడు, రుద్ర సారూప్యాన్ని పొందాడు ఆయన. అందువల్ల వాస్తవానికి యతీశ్వరుడు నిద్రలేస్తే ఏం జరగాలి, కళల ప్రపంచం మొత్తం మాయమైపోవాలి, అంతే కదా. మనం పడుకుని కలగంటూ మేల్కొన్నామనుకోండి, కళల ప్రపంచం అంతా ఎగిరిపోవాలి, అంతే కదా. అయితే ప్రస్తుతం ఈ కథలో అట్లా జరగటం లేదు. నిద్ర లేచిన యతీశ్వరుడు కలలో ఉన్నటువంటి ఆ రుద్రుడితో పాటుగా ఆయా ప్రదేశాలకు వెళ్ళి తన యొక్క మిగతా స్వప్న పాత్రల్ని ఆయన చూస్తున్నాడు. స్వప్నంలో కల్పించిన జీవటాదులందరూ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళందరినీ కూడా ఆయన చూడబోతూ ఉన్నాడు. రాబోయే కథ అదే. సామాన్య జనానికి అది సాధ్యం కాదు. ఎవరైనా నేను కల్లో చూసిన ఊరికి వెళ్తాను అంటే అవుతుందా? కల్లో నేను అట్లా రాజుగా చూసుకున్నాను, రాజుగారిని అయిపోతానంటే సాధ్యం అవుతుందా? సామాన్య జనానికి అది సాధ్యమవుతూ, నిద్ర లేచిన మరుక్షణంలోనే కలంతా కూడా ఎగిరిపోతుంది, మొత్తం మాయమైపోతుంది. అయితే ప్రస్తుతం రుద్రుడు తన యొక్క చిత్తంలోని ఒక అంశని కొంచెం భాగాన్ని ఆ యతీశ్వరుడి చిత్తంతో కలిపాడు. అలాగే తన యొక్క స్వరూప చైతన్యంలోని ఆ అంశని, రుద్రుడి చైతన్యం యొక్క ఆ ప్రతిబింబాన్ని యతీశ్వరుడి స్వరూప చైతన్యంలో కలిపాడు. ఎవరు? రుద్రుడు. రుద్రుడిగా మారిపోయిన యతీశ్వరుడు. మారిపోవటం ఏమిటి, రుద్రుడు ఉన్నది ఒకడే కదా, కానీ అర్థమయ్యేందుకోసం మనం అట్లా చెప్పుకుంటాం. కాబట్టి దీంతో పోలిస్తే అది గొప్పది. అక్కడ కూర్చున్నారు వేదిక మీద, వారు మన బంధువులే, మనకు తెలిసిన వాళ్ళే, కానీ ఆ వేదిక మీద ఉన్నప్పుడు వారికి ఉండే గొప్పతనం వేరే. వేదిక దిగి మళ్ళీ ఇంటికి రాగానే సామాన్యంగా నాన్న అమ్మ ఇవన్నీ పిలుస్తారు, బంధువు అంటారు, మామూలుగా అందరితో మాట్లాడినట్టుగానే మాట్లాడతారు. అలా మనం ఒక చిన్న ఉదాహరణగా చెప్పుకున్నట్టుగా ఇక్కడ ఈ కళలో ఆ రుద్ర రూపాన్ని ధరించిన ఆ శరీరం ఉందే, అది ప్రత్యేకమైనది. అది తన చేతస్సు, తన చేతనము, తన చైతన్యాన్ని ఇక్కడ ఈ యతీశ్వరుడి చిత్తంతో, యతీశ్వరుడి చైతన్యంతో కలిపాడు, ఏకం చేశాడు. దీనివల్ల ఏం జరిగింది అనంటే, రుద్రుడు సత్య సంకల్పుడు కాబట్టి, ఎవరు ఏ రుద్రుడైతే తానయ్యాను అని చూసుకున్నాడో ఆ రుద్రుడు సత్య సంకల్పుడు కదా, ఉరికే వస్తుందా అది. అందుకనే కనీసం వేషభూషాలైనా వేసుకుని రుద్రోహం శివోహం అని అనుకుంటే కూడా చాలా, అది సామాన్యమైంది కాదు కదా. అందువల్ల ఇవన్నీ, ఈ నిష్టలు తప్పదు, ఈ నియమాలు తప్పవు. ఏమండి, దేవుడు ఎలాగైనా ఉంటాడు, ఎవరినైనా అనుగ్రహిస్తాడు. కాబట్టి ఈ స్నానాలు చేయటము, ఈ విభూతి పెట్టుకోవటము, ఈ తిలకం పెట్టుకోవటం ఇవన్నీ అవసరమా అనంటే అవన్నీ నీకు భావన కలిగించటానికి అవసరం. నువ్వు అలా రూపాన్ని ధరించి నేను శివుడినై ఉన్నాను, అహో శివుడు ఇలాగే ఉంటాడు కదా అని అనుకుంటే నీవు శివభావన చేస్తున్నావు. కాబట్టి అది శివ సంకల్పమైంది. అంటే నువ్వు శివచిత్తుడివయ్యావు. తన్మే మన శివ సంకల్పమస్తు. ఊరికే శివ సంకల్పం అవుతుందా? ఆ శివ సంకల్పంతో నువ్వు చేసినప్పుడు పూజ, అది నీకు ఫలాన్ని ఇస్తుంది. ఊరికే అలాగే చేస్తే ఎందుకు చేయకూడదు అని చాలామంది ప్రశ్న వేస్తారు. దానికి ఇది సమాధానం. కాబట్టి ఆ పూజలో పాటించవలసిన ఆ నియమాల్ని పాటించటం వల్ల నీకే మంచిది అవుతోంది. నువ్వు శివోహం అని భావన చేసేటువంటిది నీకు ఫలాన్ని ఇస్తోంది. ఎందుకు? సత్య సంకల్పత్వం అనేది నీలో వస్తోంది ఆ క్షణానికి. అది లేకుండానే నాకు వస్తోంది అని అంటే అబ్బో, అది ఇంకా నీ అదృష్టం, గొప్పవాడివి, అది నీకెవరు చెప్పక్కర్లా. అది లేకుండానే నాకు నీకు ఇవన్నీ అక్కర్లా, నాకు అసలు పడుకుని లేవంగానే నాకు శివోహం భావన వస్తుంది, అయితే ఇంకా ధ్యానం చేసుకో, నిన్నెవరు అడగరు. కానీ నువ్వు లోకంలో ఉన్నావు కాబట్టి లోకం యొక్క తీరుతెన్నులు కొన్ని ఉంటాయి. లోక సంగ్రహమేవాపి సంపశ్యన్ కర్తుమర్హసి. నువ్వు పళ్ళు తోముకోకుండా, స్నానం చేయకుండా పూజ చేస్తే చూసి అందరూ అదే చేసి పాడైపోతారు. అది అందువల్ల మనకి వేదం ఒక మార్గాన్ని చూపించింది. ఆ మార్గంలో నడిస్తే మనకి మంచిది, అలాగే మనల్ని చూసి నేర్చుకునే వాళ్ళకు కూడా మంచిది. అందువల్ల ఆ క్రమాన్ని అక్కడ చెప్పారు. ఇక్కడ ఆ రుద్రుడు
సత్య సంకల్పుడు కాబట్టి ఆ రుద్ర చిత్తంలోని ఆ అంశని తన చిత్తంలో ధరిస్తూ ఉన్న యతీశ్వరుడు కూడా ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి? సత్య సంకల్పుడే అవ్వాలి. అంతే కదా. రుద్రత్వాన్ని భావన చేసిన నువ్వు రుద్రుడివే అయిపోయావు. కాబట్టి నువ్వు శివ సంకల్పుడివి, సత్య సంకల్పుడివి అయ్యావు. అలాగే యతీశ్వరుడు కూడా ఆ రుద్ర చిత్తాన్ని దీనిలో కలిపేశాడు కాబట్టి ఎవరు? రుద్రుడు. ఆ రుద్రుడు వచ్చి ఇక్కడ కలిసిపోయాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ యతీశ్వరుడు కూడా సత్య సంకల్పుడయ్యాడు. అంటే రుద్రుడిలాగానే ఆ యతీశ్వరుడు కూడా ఏమి తలుచుకున్నా కూడా అది క్షణంలో జరిగిపోతుంది. అది అలా వెళ్ళి ఆ చిత్తాన్ని చూసి ఆ చిత్తంతో కలిసిపోయి ఆ చిత్తాన్ని మన చిత్తంలో కలుపుకోవటం, అదే ఉపాసన. అంతే. అలా అందుకోసమని ఆ సత్య సంకల్పత్వం అనేది ఎట్లా వస్తుంది? ఇట్లా వస్తుంది. ఈయన ఏం తలుచుకున్నా కూడా అది క్షణంలో జరిగిపోతుంది. ప్రస్తుతం యతీశ్వరుడు కళ చెదిరిపోకుండా వ్యావహారిక ప్రపంచంలాగా కొంతకాలం ఇది సత్యంగా ఉండాలి అని అనుకున్నాడు. ఇది వెళ్ళిపోకూడదు. నాకు వచ్చిన కళ, నేను చూసిన కళ నాకు బయట అలాగే కనిపించాలి, నేను దాన్ని చూడాలి, కళని మేల్కొని చూడాలి నేను అని అనుకున్నాడు ఆయన. సత్య సంకల్పుడు. సత్య సంకల్పం అయిపోయింది. కళలు సాకారం చేసుకోవటం అంటే ఇదే కదా. ఎవరికో పక్షి ఎగురుతూ కనిపించింది, ఆ పక్షిలాగా మనము ఎగరాలి అని అనుకున్నారు. అనుకుని ఇవి చేతుల్ని ఇట్లా ఊపితే ఎగరలేంగా మనం, మనకది ఆ శక్తి ఇవ్వలేదు కదా. కాబట్టి ఏం చేయాలి? మనం ఎగరాలి అంటే ఒక ఫ్లైట్, ఒక విమానం కనిపెట్టుకోవాలి. దానికోసం ప్రయత్నం, సాధన. ఆ కళని సాకారం చేసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తామే, ఆ ప్రకారంగా ఈయన సత్య సంకల్పుడైపోయి శివోహం అనుకుని శివస్వరూపమైపోయి ఆ కళని ఇప్పుడు ఆయన సాకారం చేసుకుంటున్నాడు. ఆ కళ చెదిరిపోకుండా నాకు లౌకిక ప్రపంచంలాగా కనిపించాలి అని అనుకున్నాడు ఆయన. అందుకనే ఆయనకు మనలాగా కళ చెదిరిపోదు అని మనం తెలుసుకోవాలి. అది సామాన్యులకి కళ చెదిరిపోతుంది లేవంగానే, ఆయనకి ఆ వచ్చిన కళ చెదిరిపోదు, అలాగే ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఆ యతీశ్వరుడి ప్రారబ్ధం అనేది ఇంకా తీరలా, కర్మశేషం ఉంది. కాబట్టి ఆ ప్రారబ్ధ కర్మశేషం తీరేంత వరకు కళలో ఆయనకు కనిపించిన జన్మలు కల్పాంతం దాకా అట్లా కొనసాగుతూనే ఉంటాయి. అది ప్రారబ్ధం ఉంది. ఇవన్నీ కలిపేయాలి ఆయన. వీటన్నిటిని తయారు చేసుకున్నాడు. అంటే ఎక్కడో ప్యారలల్ వరల్డ్ జరుగుతోందండి మనకి. ఎక్కడో మనం ఏదో లోకంలో జీవిస్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడే కాదు, ఎక్కడెక్కడో జీవిస్తూ ఉన్నాం కళల్లో. అందుకని ఆ కళలు వస్తున్నాయి, మనకి సంబంధం లేని కళలు వస్తున్నాయి ఎక్కడెక్కడో. వాటన్నిటినీ అదే సర్వాత్మ భావన అంటే ముందు అసలు సర్వాత్మ భావన. ఆ కళల్లో మనం చూసుకుని ఏం శివ సంకల్పం చేశామో ఇవన్నీ కనిపించాలి అని అనుకున్నాం, వీళ్ళందరూ బయట కనిపిస్తున్నారు. ఆ శివ సంకల్పం అయిందో లేదో, ఇంకా కలేగంటున్నామో అది కూడా తెలియదు సరిగ్గా కదా. అందువల్ల ఇవన్నీ మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేసుకోవాలి. మరియు ఈ రుద్రుడు తత్వజ్ఞానాన్ని పొంది ఉన్నాడు కాబట్టి రుద్రాంశ చైతన్యాన్ని తనలో కలుపుకున్నటువంటి ఈ యతీశ్వరుడు కూడా తత్వజ్ఞాని అయిపోయాడు. అది ఆ రుద్రుడు వచ్చి కలిసాడు కదా, కలవంగానే ఈయన కూడా తత్వజ్ఞాని అయిపోయాడు. అందుకనే బృహదారణ్యకోపనిషత్తులో కలలో కలిగిన ఆ పరబ్రహ్మ సాక్షాత్కారం కూడా తత్వజ్ఞానంగానే పరిగణించబడుతుంది అనే మాట ఉంది బృహదారణ్యకోపనిషత్తులో. కలలో చేసిన దేవతా దర్శనం కూడా నువ్వు బయట సాక్షాత్తుగా ప్రత్యక్షం చేసుకున్న దేవతా దర్శనంతో సమానము అనే మాట ఉంది. అందుకనే స్వామిజీ వారు మనకి కవచమంజరి అనుగ్రహించారు. అందులో ఆ కవచమంజరిలో గణపతి కవచమ స్వప్నే మూర్తిమయం దేవం పశ్యత్యేవ నసంశయ. స్వప్నంలో మూర్తీభవించిన ఆ ఒక స్వరూపాన్ని ధారణ చేసిన గణపతి మనకు కనిపిస్తారు. ఏది? ఆ గణపతి కవచం పారాయణ చేయటం వల్ల, వినటం వల్ల, గణపతి ధ్యానంతో స్వప్నంలో ఆ దేవతా మూర్తి రూపం కనిపిస్తుంది. మనం అనుకుంటే కాదు, అదే మనం ఆ జపమే చేస్తూ ఆ చింతనే చేస్తూ ఉంటే ఎప్పుడో మనకి తెలియకుండా అది మనకి కనిపిస్తుంది. అందుకనే బృహదారణ్యకోపనిషత్తులో ఆ మాట చెప్పారు. రుద్రమాత్మానమాలోక్య జీవటాదిమయం యథ బోధాద విస్మయార్హోపి సభిక్షుర్విస్మయం యయౌ. అప్పుడు ఆ యతీశ్వరుడు తానే రుద్రరూపుడిగాను జీవటాదులుగాను కలలో జన్మించటాన్ని చూసి తలుసుకుని ఆశ్చర్యపోయాడు. ఆయనకి అప్పుడు అర్థమైంది, ఓహో, నేను కలలో ఈ జీవటుడి నుంచి ప్రారంభించి రుద్రుడి వరకు ఈ జన్మలు ఎత్తింది నేనే
అని తెలుసుకుని ఆశ్చర్యపోయాడు. ఇంత అల్పకాలంలో ఇన్ని జన్మల తాలూకు అనుభవం నాకు కలిగిందే అని ఆశ్చర్యపోయాడు ఆయన. అది ఇంత అల్పకాలంలో ఊరికే ఏదో ఇట్లా అనుకున్నాను, కూర్చున్నాను, చూస్తే అలా 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 కథంతా గడిచిపోయింది అని ఆయన ఆశ్చర్యపోయాడు. మెలకువ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఈ స్వప్న పాత్రలన్నీ నాకెట్లా కనిపిస్తున్నాయి అని తెలుసుకుంటూ ఆయన ఆశ్చర్యపోయాడు. ఇదేంటి, మెలకువ వచ్చినా కూడా నాకు ఈ పాత్రలన్నీ కనిపిస్తున్నాయి, ఉన్నట్టుగానే ఉంది, నేనే ఈ పాత్రలన్నీ ధరించి ఉన్నాను అన్నట్టుగా అనిపిస్తోంది, నేనే ఈ రూపాలన్నిటిలోనూ ఉన్నాను అని నాకు అనిపిస్తోంది అని ఆయన ఆశ్చర్యపోయాడు. వాస్తవానికి మనం చెప్పుకున్నట్టుగా యతీశ్వరుడు ఇప్పుడు తత్వజ్ఞాని అయిపోయాడు కాబట్టి ఆశ్చర్యం అనేది కలగకూడదు. అది ఆయనకి ఇంకా ఆశ్చర్యం అనేది లేదు, అంతా ఒకటే, చూసిన వాడికి ఆశ్చర్యం లేదు. అందుకనే కొంతమంది ఏది అసలు రియాక్షనే ఉండదు. తత్వజ్ఞానులు కొంతమంది, వాళ్ళలో ఎటువంటి రియాక్షన్ వాళ్ళు అలాగే ఉంటారు. వాళ్ళకేం ఆశ్చర్యం లేదు, ఏది భయం లేదు, నవ్వు లేదు, దుఃఖము లేదు, ఏది లేదు, అలాగే ఉంటారు, స్తబ్దుగా ఉన్నారు. ఇది కొన్ని సందర్భాల్లో మనం మనస్సు లేనప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం. చాలామందిలో తత్వజ్ఞానులు ఎటువంటి రియాక్షన్ లేకుండా అలాగే ఉంటారు. అలా ఈయనకి ఆశ్చర్యం కలగకూడదు, అయినా కూడా కలిగింది అనేటువంటిది ఇక్కడ విశేషం. ఈయనకి ఎటువంటి ఆశ్చర్యాలు ఉండే అవకాశం లేదు, కానీ ఆయనకి ఆశ్చర్యం కలిగింది. అథ రుద్రస్తథా భిక్షు ద్వావేవోత్థాయ జగ్మతు క్వాపి జీవట సంసారం చిదాకాశైక కోణగం. ఇంకా ఏం జరిగింది దాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ తరువాత ఆ రుద్రుడు, ఆ యతీశ్వరుడు ఇద్దరూ కూడా, ఇది ఆ రుద్రుడు వచ్చారు, ఇప్పుడు ఆయనకు కనిపిస్తున్నాడు ఎదురుగా, ఆయన రూపమే ఆయన రుద్రుడు ఆయనకు కనిపిస్తున్నాడు. ఇప్పుడు యతీశ్వరుడు, ఆ యతీశ్వరుడు తానై ఉన్న రుద్రుడు, ఇద్దరూ కూడా పరస్పరం ఎదురు బదురుగా ఉన్నారు. ఎంత ఆశ్చర్యం ఇది! సత్యసంకల్పుడు కదా, శివసంకల్పుడు కదా. అందుకనే అట్లా తన రూపమే అయినటువంటి ఆ రుద్రుడు, ఆ యతీశ్వరుడు ఇద్దరూ కూడా చిదాకాశంలో ఎక్కడో ఒక మూలలో ఉన్నటువంటి వేరే బ్రహ్మాండానికి వెళ్ళారు. ఈ బ్రహ్మాండాన్ని దాటి మరో బ్రహ్మాండంలోకి వాళ్ళు ప్రవేశించారు. అది అవన్నీ రూపాలు చూడాలి అనుకున్నారు కదా, చూడాలంటే వాళ్ళు ఇక్కడ లేరు. ఇప్పుడు ఈ రుద్రుడు, ఈ యతీశ్వరుడు ఇద్దరూ కలిసి ప్రయాణం మొదలుపెట్టారు. అది వేరే లోకం, వేరే బ్రహ్మాండం. అంటే ఏమిటి, అక్కడికి వాళ్ళ చిత్తంలోకి, వాళ్ళ జీవితంలోకి వెళ్తున్నారు అని అర్థం. మనకు బాగా అర్థం అవ్వాలి కాబట్టి, ఇది సినిమాల్లో అర్థమయ్యేందుకోసం చూపిస్తారే అలా. వీళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు అనటానికి ఏదో రింగులు తిరిగినట్టుగా, రింగులు తిరుగుతుందా మనలో అంటే వెనక్కి వెళ్తున్నారు అని, అది మనకు తెలియటం కోసం, చూసేవాళ్ళకి తెలియాలి కదా. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏదో ఆలోచిస్తున్నట్టుగా ఇట్లా కళ్ళు మూసుకుని ఉంటే ఏదో ఒక వాయిస్ వినిపిస్తుంది. ఎందుకు, వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తున్నారో మనకు తెలియాలి కదా. ఆ ప్రకారంగా మనకు అర్థం చేయించడం కోసం ఆ బ్రహ్మాండానికి వాళ్ళు ప్రయాణం చేశారు. తత్ర తద్భువనం గత్వా తద్వీపం తచ్చ మండలం విషయం తత్పురం తచ్చ తంచ పాణావసిగ్రహం సుప్తం దదృశతుర్నష్ట సంజ్ఞం జీవటకం శవం స్థాపయిత్వా వపుర్భావం ప్రభాంతం భవ భూమిషు. అది అక్కడ ఆ జీవటుడి సంసార రూపంగా ఉన్నటువంటి వేరే బ్రహ్మాండంలోకి, ఇది మనం లీలోపాఖ్యానంలో చెప్పుకున్నామే, ఆ ప్రకారంగా ప్రవేశించి అక్కడి ఆ భూలోకంలోకి వెళ్ళి, అక్కడ ఆ జీవటుడు నివాసం ఉంటూ ఉండేటువంటి ఆ ద్వీపానికి వెళ్ళి, ఆ ద్వీపంలో ఉన్న అతడి ఆ మండలానికి వెళ్ళి, ఆ మండలంలో ఉన్నటువంటి అతడి ఆ ఊర్లోకి వెళ్ళి, ఆ ఊర్లోని అతడి ఇంటికి వెళ్ళారు. అక్కడ ఆ ఇంట్లో ఏం జరిగింది దాన్ని చెప్తున్నారు. మనం లీలోపాఖ్యానంలో అక్కడ సరస్వతి అమ్మవారితో వెళ్ళిన ఆ లీల, మళ్ళీ ఈయన ఎట్లా పుట్టాడో ఎక్కడున్నాడో చూసుకుని ఆ లోకంలోకి వెళ్ళారే, ఆ ప్రకారంగా వెళితే అక్కడ ఆ బ్రహ్మాండంలో అక్కడో భూమండలం ఉంది. ఆ భూమండలంలో ద్వీపం, ఆ ద్వీపంలో మండలం, ఆ మండలంలో ఆ ఊరు, ఆ ఊర్లో వాడిల్లు. అక్కడికి వెళ్ళారు. ఎక్కడ, ఆ బ్రహ్మాండంలో. అక్కడ వెళ్తే ఆ చేతిలో ఒక ఖడ్గాన్ని పట్టుకుని శవంలాగా ఉలుకు పలుకు లేకుండా పడిపోయి ఉన్నాడు. ఎవరు, ఆ జీవటుడు. ఆ జీవటుడిని రుద్రుడు, యతీశ్వరుడు ఇద్దరు చూశారు. అది ఇద్దరూ కలిసి, అంటే రుద్రుడిని దగ్గర పెట్టుకుని నడుస్తున్నాడండి. భగవంతుడిని, గురువుని దగ్గర పెట్టుకుని భగవత్ స్మరణతో మనం నడిచినట్టుగా. ఎవరు, యతీశ్వరుడు అంటే మళ్ళీ ఇటు నుంచి చెదిరిపోకూడదు, రుద్రోహం శివోహం అనేది చెదిరిపోకూడదు. అలా ఆయనతో పాటుగా ఈయన ప్రయాణం చేస్తున్నాడు. చేస్తూ ఉంటే
ఆయనదే ఇంకొక జన్మ ఆయనకి కనిపించింది. అది అంటే భగవత్ స్మరణతో ఆయా జన్మల పాపాన్ని ప్రక్షాళన చేసుకోవటం అని, శుద్ధం చేసుకోవటం. అట్లా అక్కడికి వెళ్తే ఆ జీవటుడు కనిపించాడు ఆ ఇంట్లో, ఆ ఊర్లో, ఆ ఇంట్లో. ఆ జీవటుడిని రుద్రుడు యతీశ్వరుడు కూడా చూశారు. అక్కడి వారికి వీరు కనిపించలే. విచిత్రం. అక్కడ ఉన్నారు, చాలామంది ఉన్నారు, కానీ వీళ్ళెవరు వాళ్ళకి కనిపించలే. ఎందుకు అంటే వీరిని చూస్తే ఆ శక్తిలో ఆ శక్తి ఆ కళలో ఉండేటువంటి వాళ్ళకి లేదు. వీళ్ళని చూసే శక్తి వాళ్ళకి లేదు, వీళ్ళు కనిపించే శక్తి వాళ్ళకి లేదు. ఏమనుకున్నారు వీళ్ళు? ఆ జీవటుణ్ణి మాత్రమే చూడాలి అని అనుకున్నారు. అంతవరకే సత్య సంకల్పం వాళ్ళు చేశారు. కాబట్టి వాళ్ళు అనుకోలేక మేము చూడాలి అని. అక్కడే భగవంతుడు ఉన్నా కూడా మన చుట్టూ మనలోనే ఉన్నా కూడా మనం చూడలేకపోతున్నాం. ఎందుకు? చూడాలి అనే సంకల్పం చేసుకోలే మనం. ఆ సంకల్పం చేసుకుని దానికి కావాల్సిన సాధన చేయలే, అందుకనే కనిపించటంలా. అదే వాళ్ళకి కనిపిస్తున్నారు. భగవంతుడు సర్వత్రా ఉన్నాడు, భక్తులు ప్రార్థన చేస్తున్నారు, వీళ్ళకి కనిపించట్లా. ఎందుకంటే వీళ్ళు చూడాలి అని అనుకోలే, వీళ్ళు దానికి కావాల్సిన సాధన కూడా చేయలే. అందువల్ల వీళ్ళెవరూ కూడా వాళ్ళకి కనిపించలేదు. పైగా రుద్ర దర్శనం అనేది అందరికీ కలిగేది కాదు కదా. అందువల్ల ఆ రుద్ర దర్శనం అందరికీ కాలేదు. ఆ ఇద్దరూ కూడా నిద్రిస్తూ ఉండేటువంటి ఆ జీవటుణ్ణి మేల్కొల్పాలి అనేటువంటి తమ అభిప్రాయాన్ని కప్పి ఉంచారు. అది ఎవరికి తెలియని వేళ. పడుకున్నాడు, వాడిని లేపాలి అనేటువంటి ఆ అభిప్రాయాన్ని కూడా వాళ్ళు తెలపల, బయటికి తెలియనియకుండా అట్లా ఉంచారు. అంతేకాకుండా ఆ రుద్రుడు తన కోటి సూర్య కాంతిని కూడా తన యొక్క అంతర్ధాన శక్తితో కప్పి ఉంచాడు. అది మరి రుద్రుడంటే వెలిగిపోతూ ఉంటాడు కదా, కోటి సూర్య ప్రభాకాంతం. అలా వెలిగిపోతూ ఉండే ఆ రుద్రుడి వెలుగులు వీళ్ళకెవరికి కనిపించలేదా అని అంటే ఆయన తన కాంతినంతా అంతర్ధాన శక్తితో తనలో కలిపేసుకున్నాడు. భగవంతుడు వచ్చినా కూడా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మగా తెలియలా చాలామందికి. అర్జునుడికే తెలియలా, తర్వాత ఎప్పుడో తెలుసుకున్నాడు. ఇంత విశ్వరూపం ఇప్పుడు చూపించాడే, మరి బయట ఎందుకు కనిపించలా? ఇది మిగతా వాళ్ళకి ఎందుకు కనిపించలా ఆ రణభూమిలో అని అంటే వాళ్ళకెవరికి కనిపించకూడదు, ఈ అర్జునుడికే కనిపించాలి అని ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ సంకల్పం చేశాడు. అంతర్ధాన శక్తితో తన కాంతిని తనలోనే ఉంచేసుకుని అర్జునుడికి మాత్రమే కనిపించాడు. అది శక్తి, అది యోగశక్తి. అలా రుద్రుడు తన అంతర్ధాన శక్తితో తన ఆ కోటి సూర్య ప్రభల్ని తనలో దాచేసుకున్నాడు. కాబట్టి ఈ వెలుగులు కూడా ఎవరికీ కనిపించలా, బయటికి తెలియనివ్వకుండా అలా ఉంచేశాడు. అలా ఇద్దరూ కూడా ఆ జీవటుడి సంసారానికి వెళ్ళారు. ఆ జీవటుడి యొక్క భవభూమిషు. ఇంకా ఆ జీవటుడు అక్కడి నుంచి, ఆ జీవటుడే కదా ప్రారంభం చేసింది ఇవన్నీ కూడా. అలా 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 జీవటుడు విప్రుడయ్యాడు. ఇలా ఈ ప్రకారంగా అక్కడి నుంచి ఇంకా కథంతా జరిగింది. కాబట్టి ఆ జీవటుడి సంసారానికి వీళ్ళిద్దరూ కలిసి వెళ్ళారు. తం ప్రబోధ్య నియోజ్యాషు చేతసా చేతనేన చ ఏకరూపాస్త్రిరూపాస్తే రుద్ర జీవట భిక్షుకాః. అలాగే అక్కడ ఆ జీవటుణ్ణి వీళ్ళిద్దరూ కలిసి నిద్రలేపి వెంటనే తన యొక్క చిత్తాంశమైనటువంటి ఆ చిత్తంతోనూ చైతన్యంతోనూ తత్వజ్ఞుడైనటువంటి ఆ జీవటుడితోనూ కలిపారు. అది ఇప్పుడు ఆ జీవటుడు తత్వజ్ఞానిగా ఉన్నాడు. తమ చిత్తాన్ని చైతన్యాన్ని ఆ జీవటుడితో కలిపారు. ఎలాగైతే రుద్రుడు వచ్చి తన చిత్తాన్ని చైతన్యాన్ని యతీశ్వరుడితో కలిపాడో అలాగే ఈ ఇద్దరు కూడా ఆ జీవటుడితో కలిపారు. ఆ లోపల ఒకే ఒక రూపంగా, బయట 3 రూపాలుగా ఉన్నట్టుగా ఆ ముగ్గురు కూడా రుద్ర యతీశ్వర ఆ జీవటులు బోధవంతోప్యబుద్ధాభ విస్మిత అప్యవిస్మితా బభుస్తూష్ణీం స్థితాశ్చిత్రకృతాకారా ఇవక్షణం. తత్వదర్శనం చేసి ఉండటం వల్ల తత్వజ్ఞానులైనటువంటి ఆ ముగ్గురు, అంటే ఎవరు? యతీశ్వరుడు, రుద్రుడు, జీవటుడు. ఈ ముగ్గురు కూడా అజ్ఞానం లేనివారై, ఆశ్చర్యాది సామాన్య భావాలు లేనివారై ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళకి ఏమాత్రమూ అజ్ఞానం లేదు. కాబట్టి ఆశ్చర్యం అనేది లేదు వాళ్ళకి. అలా ఆశ్చర్యం లేకపోయి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆశ్చర్యచకితులై ఎట్లా ఉన్నారంటే ఏదో ఒక చిత్రపటంలో గీయబడినటువంటి మనుష్యుల్లాగా ఒక్క క్షణం అట్లాగే మౌనంగా తూష్ణీం ఊరికే ఉండిపోయారంత ఆ ముగ్గురు కూడా. అలా ముగ్గురు చూసుకున్నారు తత్వజ్ఞానులు ఆశ్చర్యంగా. జీవటుడు తన్నే తాను చూసుకున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఏమండి? ఏదో నేనే నా ప్రతిరూపాన్ని చూస్తున్నట్టుగా ఉందండి అని
ఎవరైనా అలా మాట్లాడినా, ఎవరైనా అలా నడుచుకున్నా అలాగే అనిపిస్తోంది. ఏది మనం బయట వేరే వ్యక్తిగా చూస్తూ చిన్న మాటలు, చిన్న నడవడిక వీటిని చూసి ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటే, పూర్తిగా తనను తానే చూసుకుంటూ ఉంటే ఎలా ఉండాలి? అలా వాళ్ళు ముగ్గురు కూడా రుద్ర, యతీశ్వర, జీవటులు ముగ్గురు కూడా బయటికి 3 రూపాలు, లోపల ఒకే రూపం. ఓహో, నేనే ఈ 3 రూపాలు అంటే ఆ జీవటుణ్ణి ఇప్పుడు యతీశ్వరుడు కలిపేసుకున్నాడు. నేనే. అలా కలలో ఇది జరుగుతుంది మనకి. కలలో ఇవన్నీ నేనే, ఇవన్నీ నేనే. ఆ కలలోనే మళ్ళీ ఇంత కలగంటూ ఆ సైన్యంలో ఒకడెవడో ఒకడిని పెట్టుకుంటాడు తనని. ఆ సైన్యంలో యుద్ధం చేస్తున్న ఆ సైనికుడికి ఏదో దెబ్బలు తగిలితే తనకి కష్టమైనట్టుగా అవుతుంది. వాడు గెలిస్తే నేనే గెలిచాను అని కల్లో అనుకుంటూ ఉంటాడు. అవునా లేదా? ఆ ప్రకారంగా ఇక్కడ జరుగుతోంది. తర్వాత జరిగే ఆ కథని మనం ఏమిటి అని రేపు చెప్పుకుందాం. జై గురుదత్త, శ్రీ గురుదత్త. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం తత్సత్.